नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गत लेक्चर में आपणे आ प्रकरणनी प्रस्तावना, एरिस्टोटलनी भूल भरेली मान्यता और जड़त्वना नियमनो अभ्यास करी चूक्या छे। ज्यारे आजना लेक्चर में आपणे न्यूटननो गतिनो पहलो नियम और न्यूटनना गतिना बीजा नियमनो अभ्यास करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, 5.4 न्यूटननो गतिनो पहलो नियम तेमां तमने आपेलुं छे गैलिलियोना सादा परंतु क्रांतिकारी विचारोए एरिस्टोटलियन यंत्रशास्त्रनुं साम्राज्य खत्म कर्युं। जो तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे एरिस्टोटलनी भूल भरेली मान्यता जोई अने त्यारबाद आपणे जड़त्वनो नियम पण जोयो, बराबर छे। तो गैलिलियोए जे एरिस्टोटलनी मान्यता हती तेने साची नथी तेवुं साबित कर्युं, बराबर छे। अने तेने आधारे शुं थयुं तो के एक नवुं यंत्रशास्त्र विकसाववुं पड्युं। आ कार्य सर्वकालीन महान वैज्ञानिकोमांना एक एवा आइजेक न्यूटने लगभग एकले हाथे पार पाड्युं। जे मैं तमने कीधुं ए मुजब के एरिस्टोटलियन मान्यता जे हती ते खोटी छे तेवुं गैलिलियोए जड़त्वना नियमने आधारे कीधुं अने जड़त्वना नियम परथी न्यूटने गतिनो पहलो नियम आप्यो, त्यारबाद तेमणे गतिनो बीजो नियम आप्यो, त्यारबाद तेमणे गतिनो त्रीजो नियम आप्यो अने एवी रीते तेमना गतिना नियमोने आधारे यंत्रशास्त्रनो विकास थयो। एटले एमने एवुं कहेवामां आवे छे के सर आइजेक न्यूटने लगभग एकले हाथे आ काम पार पाड्युं। त्यारबाद तमने आपेलुं छे न्यूटने गैलिलियोना विचारोथी शरूआत करीने यंत्रशास्त्रनो पायो नाखनार गतिना 3 नियमो आप्या जे तेना नामथी ओळखाय छे। एटले के न्यूटननो गतिनो पहलो नियम, न्यूटननो गतिनो बीजो नियम अने न्यूटननो गतिनो त्रीजो नियम, जेमां एमनुं नाम साथे जोडेलुं छे। गैलिलियोनो जड़त्वनो नियम ए तेनुं आरंभ बिंदु हतुं जेने तेणे गतिना पहला नियम तरीके रजू कर्यो। तो हवे आपणे जोईए के न्यूटने गतिनो जे पहलो नियम आप्यो छे, बराबर छे, ते शुं छे। तो जो तो तमे अहींया जोई शको छो, दरेक पदार्थ तेनी स्थिर अवस्था अथवा नियमित सुरेख गतिनी अवस्था जाळवी राखे छे, सिवाय के कोई बाह्य बळ तेने अन्य कंईक करवानी फरज पाडे। जो आने समजो आ शुं कहे छे, तो न्यूटननो गतिनो पहलो नियम एवुं कहे छे कि जो कोई पदार्थ स्थिर अवस्थामां हशे अथवा तो के नियमित सुरेख गतिनी अवस्थामां हशे तो ते पोतानी अवस्था जाळवी राखशे। क्यां सुधी? तो के ज्यां सुधी एने कंईक चोख्खुं बळ लागतुं नहीं होय त्यां सुधी। एटले के जो कोईक बळ लागशे अने एने अन्य कंईक रीते गति करवानी फरज पाडशे, बराबर छे, तो ए शुं करशे तो के ते मुजब गति करशे। पोतानी अवस्था त्यां सुधी ज जाळवी राखशे ज्यां सुधी कोई बाह्य बळ तेना पर लागतुं नहीं होय त्यां सुधी, बराबर। एटले एवुं ज कहेवा मागे छे, आमां अन्य कोई वस्तु कहेवा मागतुं नथी। जो तमे जोई शको छो जे गैलिलियोए कीधेलुं ने, बराबर छे, ते मुजबनुं ज छे। जो गैलिलियोए शुं कीधेलुं अहींया तो के जो चोख्खुं बाह्य बळ शून्य होय तो स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे अने गतिमान पदार्थ नियमित वेगथी गति करवानुं चालू राखे छे। पदार्थना आ गुणधर्मने जड़त्व कहे छे। एणे अहींया एवुं कीधुं छे के बाह्य बळ शून्य होय तो स्थिर पदार्थ स्थिर रहेशे अने गतिमान पदार्थ नियमित वेगथी गति करवानुं चालू राखे छे। तो अहींया पण न्यूटने तेमना नियममां एवुं ज कीधुं छे पण कंईक थोड़ुंक अलग रीते कीधेलुं छे, बराबर छे। एमणे शुं कीधुं छे के दरेक पदार्थ तेनी स्थिर अवस्था अथवा नियमित सुरेख गतिनी अवस्था जाळवी राखे छे, सिवाय के कोई बाह्य बळ तेने अन्य कंईक करवानी फरज पाडे। एटले के ज्यां सुधी कोई बाह्य बळ नहीं लागतुं होय त्यां सुधी ए पोतानी अवस्था जाळवी राखशे। स्थिर होय तो स्थिर अने नियमित गतिनी अवस्था होय तो नियमित गतिनी अवस्था, एवुं ज कहेवा मागे छे, बराबर। जेने आपणे शुं कहीए छीए न्यूटननो गतिनो पहलो नियम। तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे थियरी जे छे न्यूटननो गतिनो पहलो नियम ते पण तमारा अभ्यासक्रममांथी परीक्षानी दृष्टिए रद करेलुं छे, परंतु मैं तमने कीधेलुं के आपणे तेनो अभ्यास करवो जरूरी छे। एटले तमारे जे आ न्यूटनना गतिना पहला नियमनुं जे स्टेटमेंट छे ते तमारे याद राखવું અને ખાસ સમજવું। તે સિવાયનું તમારે આ જે થિયરી છે તેમાંથી કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર છે નહીં। બાકીના તમને અહીંયા ઉદાહરણો જ પૂરા પાડવામાં આવેલા છે, એટલે અહીંયા તમારે અંડરલાઇન કરી લેવી અને જે તમારે યાદ રાખવું, જે તમને પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલું છે પરંતુ આપણે તે સમજવું જરૂરી છે, જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે તેને થોડુંક સાદા સ્વરૂપે ન્યૂટને આપેલું છે તે પણ આપણે જોઈએ। તો અહીંયા તમને જો કહે છે स्थिर अवस्था अथवा नियमित सुरेख गतिनी अवस्था बंने शून्य प्रवेग दर्शावे छे।
આથી ગતિનો પહેલો નિયમ સરળ રીતે આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય। જો અહીંયા એવું કીધું છે કે સ્થિર અવસ્થા અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા બંને શૂન્ય પ્રવેગ દર્શાવે છે, એવું શું કરવા કહે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે અગાઉના જે ગતિના પ્રકરણોનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે આપણે કહેતા હતા જો કોઈ પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં હશે તો તેનો વેગ v બરાબર શું હોય? શૂન્ય। અને જો વેગ v બરાબર 0 છે તો પ્રવેગ a બરાબર પણ શું હોય? 0, જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા શું કહે છે? તો કે નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા। હવે જો તો નિયમિત ગતિ હશે તો v શું હશે? તો કે v બરાબર અચળ। જો હવે v અચળ છે તો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું હશે? 0। એટલે કે જો વેગ અચળ હોય તો પ્રવેગ શું હોય? શૂન્ય હોય, કેમ કે પ્રારંભિક વેગ અને અંતિમ વેગ બંને કેવા હશે? સમાન। તો ડેલ્ટા v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, તો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0। એટલા માટે તમને અહીંયા આવું કીધેલું છે કે સ્થિર અવસ્થા અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા બંને શૂન્ય પ્રવેગ દર્શાવે છે। આથી ગતિનો પહેલો નિયમ સરળ રીતે આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય। એટલે કે જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય, હવે જો ખાસ સમજજો, જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય છે। કેમ કે જો તો ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હશે તો સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહેવાનો છે અને જે પદાર્થ ગતિ કરે છે જે વેગથી એ જ વેગથી પોતાની ગતિ ચાલુ રાખવાનો છે। તો બંને કિસ્સામાં પ્રવેગ તો કેવો હશે? શૂન્ય હશે, જે હમણાં આપણે સમજી ચૂક્યા। એટલા માટે તમને અહીંયા એવું કીધું છે કે જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય છે। જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું હોય તો જ તેનો પ્રવેગ અશૂન્ય હોય છે, જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી। એટલે કે કંઈક જો ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું હશે તો તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હશે નહીં, બરાબર છે? તો એમણે આ રીતે પણ પોતાના નિયમને રજૂ કરેલો, જે થોડું સરળ ફોર્મ કહી શકાય, બરાબર છે? એટલે તમારે અહીંયા પણ અંડરલાઇન કરી દેવી જેથી તમને ખાસ ખ્યાલ આવે કે આ પણ ન્યૂટનના ગતિના પહેલા નિયમનું સ્ટેટમેન્ટ જ છે, પણ થોડું સરળ સ્વરૂપે છે, પ્રવેગના સ્વરૂપે, બરાબર? તો અહીંયા પણ અંડરલાઇન કરજો, જે તમારે ખાસ ધ્યાને લેવું। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કીધું છે આ નિયમોના વ્યવહારિક ઉપયોગમાં બે પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડે છે। કેટલાક કિસ્સાઓમાં આપણે જાણીએ છીએ કે પદાર્થ પરનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય છે, આવા કિસ્સામાં આપણે એવો નિર્ણય કરીએ છીએ કે પદાર્થનો પ્રવેગ શૂન્ય છે। જો ખાસ સમજજો, અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે બે પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનો આપણે સામનો કરતા હોઈએ છીએ। એમાંથી તમને એવું કહે છે કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં પદાર્થ પરનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય છે, આવા કિસ્સામાં આપણે એવો નિર્ણય કરીએ છીએ કે પદાર્થનો પ્રવેગ શૂન્ય છે। ઉદાહરણ તરીકે બીજા બધા પદાર્થોથી દૂર અને પોતાના રોકેટો બંધ કરેલા હોય તેવું અવકાશયાન બાહ્ય અવકાશમાં હોય ત્યારે તેના પર કોઈ ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું નથી। પહેલા નિયમ મુજબ તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હોવો જોઈએ। જો ખાસ સમજજો, બીજા બધા પદાર્થોથી દૂર અને પોતાના રોકેટો બંધ કરેલા હોય તેવું અવકાશયાન બાહ્ય અવકાશમાં હોય ત્યારે તેના પર કોઈ ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું નથી। હવે કોઈ એવું અવકાશયાન છે જેની આજુબાજુમાં કોઈ પદાર્થો છે ને, એટલે કે બધા પદાર્થોથી તે દૂર છે અને જે રોકેટ જે છે, બરાબર છે, તેનું એન્જિન જે છે તે બંધ કરેલું હશે, તો અવકાશયાન બાહ્ય અવકાશમાં હશે ત્યારે તેના પર કોઈ ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું જ નહીં હોય, કેમ કે બીજા બધા પદાર્થોથી દૂર કીધું છે। જો તો અન્ય પદાર્થોથી ઘણું દૂર હશે ને તો એ બધા પદાર્થોનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ લાગતું હશે નહીં। તો એટલા માટે તમને કહે છે કે પહેલા નિયમ મુજબ તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હોવો જોઈએ। જો તે ગતિમાં હોય તો નિયમિત વેગથી ગતિ કરવાનું ચાલુ જ રાખવું જોઈએ, બરાબર છે? એટલે તમને અહીંયા એવું કહે છે કે જો એ ગતિ કરતું હશે તો પોતે નિયમિત વેગથી પોતાની ગતિ જે છે તે ચાલુ જ રાખશે। એટલા માટે તમે ઘણા મૂવીમાં પણ જોયું હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે શૂન્યાવકાશમાં કોઈ અવકાશયાન પહોંચતું હોય છે ત્યારે એ લોકો શું કરતા હોય છે? તો કે પોતાનું એન્જિન બંધ કરી દેતા હોય છે, કેમ કે એમનો જે વેગ છે તે વેગ એમનું યથાવત રહેશે અને તે પોતે નિયમિત વેગથી ગતિ કરી શકશે। એટલા માટે જો કે ઘણીવાર આપણને પ્રારંભમાં બધા બળોની ખબર હોતી નથી। એ કિસ્સામાં જો આપણને ખબર પડે કે પદાર્થ પ્રવેગિત નથી, એટલે કે કાં તો સ્થિર છે અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિમાં છે। જો તો અહીંયા એવું કહે છે કે આપને શરૂઆતમાં બધા બળોની જાણ હોતી નથી। જો આપણને એવી ખબર પડે કે પદાર્થ પ્રવેગિત નથી, પ્રવેગિત ન હોવું એટલે કે તેને કંઈ પ્રવેગ હશે નહીં, એટલે કે a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0। અને a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 ક્યારે હોઈ શકે? તો કે v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હોય અથવા તો કે v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અચળ હોય, જે હમણાં આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા,
તો જો v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હશે તો પદાર્થ કેવો હશે? સ્થિર હશે. અને જો v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અચળ હશે તો કંઈક અચળ વ્યક્તિ શું કરે છે? નિયમિત સુરેખ ગતિ કરે છે તેવું તમે કહી શકો. તો આપણે પહેલા નિયમ પરથી એવું અનુમાન કરી શકીએ કે પદાર્થ પરનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય જ હોવું જોઈએ. બરાબર છે? કેમ કે પહેલા નિયમમાં કીધેલું છે ને તમને કે જો ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હશે તો સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહેશે, અને નિયમિત વ્યક્તિ ગતિ કરતો હશે કોઈ પદાર્થ તો પોતે નિયમિત વ્યક્તિ ગતિ ચાલુ રાખશે. જે તમે જડત્વના નિયમ મુજબ પણ એવું કહી શકો. અને જો તમારે ન્યૂટનના ગતિના પહેલા નિયમનું સ્ટેટમેન્ટ જોવું તો તમને એવું કીધેલું કે દરેક પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થા અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે છે, સિવાય કે કોઈ બાહ્ય બળ તેને અન્ય કંઈક કરવાની ફરજ પડે. તો એ બંને સેમ જ હતું જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું એ મુજબ. બરાબર છે? ગુરુત્વાકર્ષણ દરેક સ્થળે છે, ખાસ તો પૃથ્વી પરની ઘટનાઓમાં દરેક પદાર્થ પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અનુભવે છે. હવે જો આ ખાસ સમજવાનું છે આપણે કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે, બરાબર છે, તે તો દરેક સ્થળે હશે, અને ખાસ તો પૃથ્વી પરની દરેક ઘટનાઓ આપણે લઈ લઈએ. બરાબર છે? તો દરેક પદાર્થ પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અનુભવે જ છે. તમે પૃથ્વી પર ચાલી રહ્યા હો અથવા તમે પૃથ્વી પર સ્થિર ઊભા છો, કોઈ વાહન સ્થિર ઊભું છે અથવા કોઈ વાહન ગતિમાન છે, કોઈ પક્ષી ઉડી રહ્યું છે, અથવા તો કોઈ બિલ્ડિંગ પરથી તમે કોઈ પદાર્થને મુક્ત થવા દો છો, તો એ દરેક કિસ્સાઓમાં પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગતું જ હશે. વળી ગતિમાં રહેલા પદાર્થો સામાન્યતઃ ઘર્ષણ, શ્યાનતા બળ વગેરે અનુભવે છે. તેથી જો પૃથ્વી પર કોઈ પદાર્થ સ્થિર હોય કે નિયમિત સુરેખ ગતિમાં હોય તો તે એટલા માટે નહીં કે તેના પર કોઈ બળો લાગતા નથી. જો ખાસ સમજજો, અહીંયા આવે, જો પૃથ્વી પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો લાગતું જ હશે કોઈ પણ પદાર્થ પર, સાથે સાથે જો કોઈ સપાટીના સંપર્કમાં હશે તો ઘર્ષણ બળ અને શ્યાનતા બળ પણ તેની ગતિ દરમિયાન લાગતું હશે. એટલા માટે અહીંયા તમને કહે છે કે જો પૃથ્વી પર કોઈ પદાર્થ સ્થિર હોય કે નિયમિત સુરેખ ગતિમાં હોય તો તે એટલા માટે નહીં કે તેના પર કોઈ બળો લાગતા નથી, પણ એટલા માટે કે તેની પર લાગતા જુદા જુદા બાહ્ય બળો નાબૂદ થાય છે. એટલે કે કુલ થઈને ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય બને છે. જે મેં તમને એરિસ્ટોટલની ભૂલ ભરેલી માન્યતા વખતે સમજાવેલું કે બધા જ બળોનો તમે જો સદિશ સરવાળો કરો અને તમને શૂન્ય સદિશ મળતો હોય તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શું હશે? શૂન્ય હશે. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને સમજાવું કે કોઈ પદાર્થ જે છે, બરાબર, તે આ કોઈ ટેબલ જે છે, બરાબર, સપાટી પર, આ ટેબલ પર હું અહીંયા કોઈ બ્લોક મૂકું છું લોખંડનો, તો આ જે લોખંડનો બ્લોક હશે તેને પોતાનું કંઈક વજન હશે, એટલે કે વજન બળ હશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વજન જે છે તેને આપણે કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ તો કે પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળને તે પદાર્થનું વજન કહે છે. એટલે તમે વજનને વજન બળ પણ કહી શકો. બરાબર છે? અને બળ એફ બરાબર શું હોય તો કે એમ એ મુજબ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું લખી શકાય તો કે mg દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. બળ બરાબર શું લખાય? દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. તો અહીંયા જે પ્રવેગ હશે એ શું હશે? ગુરુત્વ પ્રવેગ હશે. કેમ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને જ આપણે શું કહીએ છીએ? વજન કહીએ છીએ. તો જો હું કોઈ ટેબલ પર આવો કોઈ બ્લોક મૂકું છું અથવા અન્ય કોઈ વસ્તુ મૂકું છું તો તેનું વજન બળ જે છે તે કઈ તરફ હશે? ગુરુત્વ પ્રવેગને લીધે તો કે શિરોલંબ અધો દિશામાં હશે, આવી રીતે નીચે તરફ. તો જો અહીંયા આ માત્ર એક જ બળ લાગતું હોત તો શું થાત? તો આ ટેબલ જે છે ને એની સરફેસ તોડીને આ જે કાંઈ બ્લોક છે તે નીચે તરફ ગતિ કરવો જોઈએ, બળની દિશામાં ગતિ થવી જ જોઈએ. પરંતુ એવું થતું હોય નહીં, એટલે કે તે બ્લોક જે છે તે સ્થિર પડ્યો રહેતો હોય તો એનો મતલબ શું હોય તો કે અહીંયા જેટલું શિરોલંબ અધો દિશામાં આ તરફ બળ લાગેલું છે તેટલું જ કંઈક બળ શિરોલંબ ઉધ્વ દિશામાં લગાડતું હશે કંઈક. જે કોણ લગાડતું હોય તો કે ટેબલની સપાટી જે છે એ કઈ તરફ લગાડતું હશે તો કે શિરોલંબ ઉધ્વ દિશામાં, જેને આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ? લંબ બળ કહેતા હોઈએ છીએ. જે મેં તમને સમજાવેલું કે જ્યારે આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય બળનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે કે તમે હાથમાં જો કોઈ પુસ્તક રાખો છો, બરાબર છે, તો તેના વજન બળને લીધે તમારા હાથને તોડીને એ પુસ્તક નીચે નથી જતું રહેતું. એનો મતલબ શું થયો તો કે એણે જેટલું બળ લગાડ્યું ને એટલું જ સામું બળ તમે લગાડો છો, એટલા માટે તે જ પોઝિશન અથવા તો કે તે જ હાઈટે તે સ્થિર છે. જો હું 50 કિલોનું કંઈક વજન હશે અથવા તો કે 50 કિલોનું કંઈક હું પદાર્થ તમારા હાથમાં મૂકી દઉં તો શું થઈ જાય? હાથ ઓટોમેટિકલી નીચે જતો રહે છે. કેમ કે તેટલું સામું બળ આપણે હાથ વડે લગાડી શકતા
નથી, બરાબર છે। એટલે એ તો ખાસ સમજવું। તો જુઓ તો અહીંયા જે મેં તમને બ્લોક કીધો એ બ્લોક સ્થિર રહેતો હોય તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો, તો કે આ તરફ વજન બળ લાગે છે, કેટલું mg। તો આ જે ઉપર જે લંબ બળ લાગ્યું જેને આપણે કેપિટલ N વડે દર્શાવીએ, બરાબર, તો આ જે લંબ બળ જે છે તે અને આ વજન બળ જે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે અને સમાન મૂલ્યના છે તેવું જ તમે કહી શકો। કેમ કે જો તે વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન મૂલ્યના ન હોય તો ચોખ્ખું બાહ્ય બળ જે છે F ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 થાય નહીં, બરાબર છે। એટલે કે સદિશ F ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0, અને જો આ ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હોય તો તે પદાર્થ સ્થિર રહી શકે નહીં। પરંતુ અહીંયા બ્લોક જે છે તે ટેબલ પર સ્થિર છે, તેનો મતલબ શું થઈ ગયો, તો કે સદિશ F ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શૂન્ય સદિશ, બરાબર છે। એટલે કે ચોખ્ખું બાહ્ય બળ જે છે તે શૂન્ય સદિશ છે। એટલે તમે કોઈ પદાર્થ જો કોઈ સરફેસ પર સ્થિર છે તો તમે એવું કહી શકો કે ઓબ્ઝર્વ તમે કરો છો, બરાબર છે। એટલે તમને શું દેખાશે, તો કે આ બ્લોક જે છે તે ટેબલ પર સ્થિર છે। એટલે તમે એવું કહી શકો કે બ્લોક ટેબલ પર સ્થિર હોવાથી તેના પરનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય છે, અથવા તો કે જેટલું વજન બળ લાગે છે તેટલું જ લંબ બળ હશે। જો હું વજન બળને W કહેતો હોય અને લંબ બળને N કહેતો હોય તો તમે એવું કહી શકો કે બ્લોક સ્થિર હોવાથી W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N હોય। તમે એવું ના કહી શકો કે W બરાબર N હોવાથી બ્લોક સ્થિર છે। જો W બરાબર N હોવાથી બ્લોક સ્થિર છે તેવું પણ તમને લાગે સાચું, પરંતુ તે કહેવું યોગ્ય નથી। યોગ્ય શું થશે, તો કે પદાર્થ સ્થિર છે એટલે W બરાબર N થાય। કેમ, તો કે તમે જેને ઓબ્ઝર્વ કરો છો, બરાબર છે, તેને આધારે કંઈક સ્ટેટમેન્ટ આપતા હશો। તમે ઓબ્ઝર્વ શું કરો છો, તો કે બ્લોક સ્થિર છે, તો એટલા માટે તમારે એવું કહેવું પડે કે બ્લોક સ્થિર છે એટલે W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N થાય। તમે એવું ન કહી શકો કે W બરાબર N થવાથી બ્લોક સ્થિર છે, બરાબર। એટલે આપણે જે ઓબ્ઝર્વ કરતા હોઈએ છીએ તે ઓબ્ઝર્વેશનના આધારે આપણે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોઈએ છીએ। એટલા માટે તમને એક અહીંયા એવું ઉદાહરણ આપેલું છે જે આપણે જોઈએ કે એક સમક્ષિતિજ સપાટી પર સ્થિર રહેલા એક પુસ્તકનો વિચાર કરો। આકૃતિ 5.2 જે છે તેમાં તમને એ આપેલી છે આકૃતિ। જો અહીંયા કોઈ ટેબલ પર પુસ્તક મૂકેલું છે, મેં તમને કોઈ ટેબલ પર બ્લોકનું ઉદાહરણ આપેલું છે, તો અહીંયા પણ સેમ એવું થશે કે આ જે કાંઈ પુસ્તક જે છે તે પુસ્તક શું કરતું હશે, તો કે વજન બળ નીચે તરફ લગાડતું હશે, અને પુસ્તક જે છે તે અહીંયા સ્થિર છે। એનો મતલબ શું થઈ ગયો, તો કે આ જે ટેબલની સપાટી છે તે આવી રીતે કંઈક લંબ બળ ઉપર તરફ લગાડતું હશે, અને એ બંને બળ સામસામા કેવા હશે, સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે। એટલા માટે તેમનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શું થઈ જશે, શૂન્ય। એટલે સ્થિર જે હશે તે સ્થિર રહેશે, અને જો પુસ્તક ગતિમાં હોત તો તે પોતાની અચળ વેગી ગતિ ચાલુ રાખત, પણ અહીંયા પુસ્તક તો આપણે કેવું મૂકેલું છે, સ્થિર મૂકેલું છે। તો એટલા માટે તમને અહીંયા કહે છે કે તેના પર બે બાહ્ય બળો લાગે છે। ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે લાગતું બળ એટલે કે તેનું વજન W અધો દિશામાં, અને ટેબલ દ્વારા પુસ્તક પર લાગતું ઉધ્વ દિશામાંનું બળ લંબ બળ કેપિટલ R। અહીંયા જો લંબ બળને કેપિટલ R વડે દર્શાવેલું છે, બરાબર છે। એટલે લંબ બળને તમે કેપિટલ N વડે પણ દર્શાવી શકો અને R વડે પણ દર્શાવી શકતા હોવ છો। તો અહીંયા લખે છે કે R એ સ્વનિયમન કરતું બળ છે। ઉપર દર્શાવેલ જેવી પરિસ્થિતિનું આ ઉદાહરણ છે। બળો પૂરેપૂરા જાણીતા નથી, પરંતુ ગતિની અવસ્થા જાણીતી છે। આપણે પુસ્તક સ્થિર હોવાનું અવલોકન કરીએ છીએ, તેથી આપણે પહેલા નિયમ પરથી નિર્ણય કરીએ છીએ કે કેપિટલ Rનું માન Wના માન જેટલું છે। ઘણીવાર એવું વિધાન જોવા મળે છે કે W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R હોવાથી બળો નાબૂદ થાય છે અને તેથી પુસ્તક સ્થિર રહે છે। આ તર્ક અસત્ય છે। જો મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું ને કે N ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W હોવાથી પુસ્તક સ્થિર છે એવું કહેવું યોગ્ય નથી। સાચું વિધાન આ છે કે પુસ્તક સ્થિર હોવાનું જણાતા પહેલા નિયમ મુજબ તેના પરનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ શૂન્ય હોવું જ જોઈએ, બરાબર છે। અને ત્યાં પછી તમને કીધું છે કે આ જ દર્શાવે છે કે લંબ બળ R વજન Wના જેટલું અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોવું જોઈએ, બરાબર છે। આ સત્ય કહેવાય। શું કરવા, કેમ કે તમે જે ઓબ્ઝર્વ કરો છો તેને આધારે તમે કંઈક વિધાન આપતા હો છો, અને ઓબ્ઝર્વ તમે શું કરો છો, તો કે પુસ્તક સ્થિર છે, જેમ મેં હમણાં તમને બ્લોકનું કીધું એના જેમ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજો, કોઈ પણ સપાટી હશે તેના પર જો તમે કોઈ પણ પદાર્થને મૂકો છો તો તે તમને ત્યાં વજન બળ જે હશે તેની વિરુદ્ધ દિશામાં લંબ બળ લગાડતું જ હશે, પરંતુ કોઈ પણ સપાટી હશે તેની એક કેપેસિટી હોય છે। જો તે આપણે ખાસ સમજીએ। હું તમને એમ કહું છું કે અહીંયા પુસ્તક મૂકું છું તો આ તરફ લંબ બળ લગાડે છે। હવે પુસ્તકની જગ્યાએ હું કંઈક બ્લોક મૂકું છું, ધારો કે અહીંયા
બરાબર છે। હવે પુસ્તકનું જે કંઈ વજન જે છે તે સમજી લો 100 ગ્રામ હતું, આ બ્લોક મૂકો ને એનું વજન છે 10 કિલોગ્રામ। તો જુઓ તો પુસ્તકના વજન કરતાં આનું વજન ઘણું બધું છે, બરાબર છે। તો પુસ્તકે જેટલું બળ લગાડેલું, બરાબર, આપણે એવું કીધું કે સામું એટલું જ ટેબલ વડે લંબબળ લાગે છે। હવે જો તમે બ્લોક મૂકશો ને, બરાબર છે, તો બ્લોક વડે જેટલું વજન બળ લાગતું છે તેટલું જ લંબબળ પાછું ટેબલની સરફેસ વડે લાગતું છે। એટલે કે જુઓ તો લંબબળ હવે એણે વધારે લગાડ્યું, એટલે તમે જેવો પદાર્થ મૂકશો તે મુજબ તે લંબબળ લગાડતું હોય છે। પરંતુ જે તે સંપર્ક સપાટી હશે તેની એક કેપેસિટી હોય। હું 5 kgનો પદાર્થ મૂકું, 10 kgનો પદાર્થ મૂકું, 20 kgનો પદાર્થ મૂકું, ત્યાં સુધી એની ક્ષમતા હશે તો તે બ્લોક જે છે તે સ્થિર રહી શકશે ટેબલ પર। પરંતુ જો આ ટેબલ જે છે તેની કેપેસિટી અમુક હદ સુધીની છે, તેના કરતાં તમે જો વધારે દળનું અથવા તો કે વધારે વજનનો કોઈ પદાર્થ મૂકી દીધો તો શું થશે? તો કે તે પછી તેટલું લંબબળ લગાડી શકશે નહીં। હું તમને એમ કહી દઉં કે મેં અહીંયા કોઈ બ્લોક મૂકેલો છે, બરાબર છે, આવી રીતે લંબચોરસ બ્લોક। આ બ્લોક જે છે તેનું વજન બળ નીચે તરફ લાગે છે અને એ જે લાગે છે ને એ સમજી લો કે 5000 ન્યૂટન છે, બરાબર। મેં અતિ હેવી બ્લોક મૂકેલો છે। તો હવે શું થશે? તો હવે સરફેસ જે છે ને એ લંબબળ ઉપર તરફ લગાડી શકશે નહીં, કેમ કે એની કેપેસિટી નથી એટલી। લાકડાનું મેં બહુ ઓછી જાડાઈવાળું ટેબલ લીધેલું છે, તો શું થશે? એ જે નીચે તરફનું વજન બળ છે તેની વિરોધ કરતું ઉપરનું જે લંબબળ મેં આપણે વાત કરી, બરાબર છે, તે લંબબળ એટલું હશે નહીં, એટલે કે 5000 ન્યૂટનનું લાગી શકશે નહીં, કેમ કે એની કેપેસિટી છે નહીં। તો ટેબલ શું થઈ જશે? તૂટી જશે। ઘણા કિસ્સાઓમાં આપણે જોઈએ છીએ, તમે ઘણીવાર આપણે જે દેશી લાકડાના જે કંઈ આપણે ખાટલાની વાત કરતા હોઈએ, બરાબર, તો તેમાં 4-5 વ્યક્તિઓ બેઠા હોય ત્યાં સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો, પરંતુ ક્યારેક એવું થાય કે આપણે જોશમાં બધા ભૂલી જઈએ કે એની પણ કંઈક કેપેસિટી હોય છે ને આપણે 7-8 જણા બેસી જઈએ, શું થતું હોય છે? તૂટી જાય છે, બરાબર। તેનું કારણ એ જ છે કે તમારું જે કંઈ વજન બળ છે તેના વિરુદ્ધ જે કંઈ તેને લંબબળ લગાડવું જોઈએ તે લંબબળની પણ એક કેપેસિટી હોય છે, અને જે તમારા વજન બળ કરતાં ઓછી હતી, એટલે એ શું થયું? તો કે ખાટલો તૂટી ગયો। ત્યાર પછીની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે સ્થિર સ્થિતિમાંથી શરૂ કરી ઝડપ પ્રાપ્ત કરતી અને પછી લીસી સીધી સડક પર નિયમિત ઝડપથી ગતિ કરતી કારનો વિચાર કરો। એટલે કે આકૃતિ 5.2 જે છે તેમાં બી, બરાબર, તેમાં તમને કહે છે કે જ્યારે કાર સ્થિર હોય ત્યારે તેના પર કોઈ ચોખ્ખું બળ લાગતું નથી ન્યૂટનના ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ। જ્યારે તે ઝડપ પકડે છે ત્યારે તે પ્રવેગિત થાય છે। આવું કોઈ ચોખ્ખા બાહ્ય બળને લીધે જ બનવું જોઈએ, તે બાહ્ય બળ જ હોવું જોઈએ, તે બરાબર નોંધો। કેમ કે જો કાર સ્થિર છે પછી તેને નિયમિત વેગથી ગતિ કરવી છે, તો એ દરમિયાન એ શું કરશે? તો કે કાર સ્થિર છે ત્યારબાદ તે નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે, તે બંને વચ્ચેનો જે કાંઈ સમયગાળો છે એ સમયગાળા દરમિયાન એણે શું કર્યું હશે? તો કે પ્રવેગી ગતિ કરી હશે। કેમ કે સમજી લો કે તમારે 40 મીટર પર સેકન્ડની નિયમિત વેગથી ગતિ કરવી છે, તો તમે પહેલાં તો સ્થિર વાહનમાં હતા, તમારે શું કરવું પડશે? એને 40 મીટર પર સેકન્ડની સ્પીડ સુધી લઈ જવું પડશે ને। તો તમે 0થી 40 મીટર પર સેકન્ડની સ્પીડ સુધી લઈ જાઓ છો, તો એ દરમિયાન તમે શું કરો છો? પ્રવેગી ગતિ કરો છો, કેમ કે વેગમાં વધારો કરો છો। તો આવું કોઈ ચોખ્ખા બાહ્ય બળને લીધે જ બનવું જોઈએ, તે બાહ્ય બળ જ હોવું જોઈએ, તે બરાબર નોંધો, એવું તમને અહીંયા કીધું છે। કારનો પ્રવેગ કોઈ પણ આંતરિક બળ દ્વારા ગણી શકાય નહીં, બરાબર છે, કેમ કે આંતરિક બળ જે છે તે આપણે કોઈ નોંધી ન શકતા હોઈએ, બરાબર છે, અને ત્યાં કોઈ આંતરિક બળ લાગતું પણ નથી હોતું। આ બાબત કદાચ આશ્ચર્યજનક લાગે પણ તે સાચી છે। સડકને સમાંતર કોઈ પણ વિચારી શકાય તેવું બળ હોય તો એ ઘર્ષણ બળ છે। આ ઘર્ષણ બળ જ કારને સમગ્રપણે પ્રવેગિત કરે છે। તમે ઘર્ષણ અંગે પરિચ્છેદ 5.9માં શીખશો, એટલે કે આપણે આગળના જે ટોપિક છે તેમાં 5.9 જે છે તે ઘર્ષણ જ છે, અને તેમાં આપણે વિગતે અભ્યાસ કરવાના છે કે કોઈ સ્થિર પદાર્થ હશે ત્યારે સ્થિત ઘર્ષણ હોય છે, જ્યારે કોઈ પદાર્થ ગતિમાં હોય ત્યારે પણ ઘર્ષણ લાગતું હોય છે, અને તે ગતિક ઘર્ષણ હોય છે જ્યારે કોઈ પદાર્થ રોલિંગ એટલે કે વર્તુળાકાર ગબડતો હશે, બરાબર છે, ત્યારે પણ ઘર્ષણ લાગતું હોય છે, એટલે કે રોલિંગ ઘર્ષણ બળ લાગતું હોય છે। જ્યારે કાર અચળ વેગથી ગતિ કરે છે ત્યારે કોઈ ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગતું નથી। એટલે અહીંયા શું કીધું કે પદાર્થની જે કાંઈ પ્રવેગી ગતિ થઈ તે માત્ર ને માત્ર ઘર્ષણ બળને આધીન જ હશે। કેમ કે જો તો કોઈ પણ વાહન જે હશે સપાટી પર ચાલતું હશે ને એ દરમિયાન તેના ટાયર જે હશે તે
અને સડક વચ્ચે કંઈક ઘર્ષણ બળ લાગતું હોય છે, જેના લીધે જ ચાલી શકે છે. એટલા માટે જ કોઈ પણ કાર હશે ને તેના ટાયરમાં તમે જોઈ શકો છો ગ્રીપ પણ હશે જ્યારે ટાયર નવું હશે ત્યારે, અને તેમાં કંઈક નકશી કરેલી હોય છે. તે નકશી કરવાનું કારણ એ છે કે તે સડક સાથે ચોંટીને ચાલે. ચોંટવું એટલે કે ત્યાં એને સ્ટોપ નથી થઈ જવાનું, પણ એના વચ્ચે ઘર્ષણ રહે. બરાબર છે, એટલે કે તે સડકથી જે એની પકડ જમાવેલી રહેવી જોઈએ, બરાબર છે, તે એમનું યથાવત રહે. જો એની સાથે સડક સાથે એ પકડ પોતાની જમાવી નહીં શકે, અથવા તો કે ઘર્ષણને લીધે તે બંને એકબીજા પર બળ નહીં લગાવી શકે, તો થશે શું? તો કે તમારી કાર જે છે જે જ્યારે સ્પીડ પકડશે અને તમારે બ્રેક મારવાની થશે ત્યારે બ્રેક લાગશે નહીં. કેમ કે તમે ઘણીવાર એવું નોંધેલું છે કે કોઈ કાર અથવા તો કે કોઈ ટુ વ્હીલર અથવા તો અન્ય કોઈ ભારે વાહન જ્યારે ગતિ કરતું હોય અને કોઈ સામે કોઈ અન્ય બાળક છે અથવા કોઈ અન્ય વાહનવાળું વ્યક્તિ જ્યારે વચ્ચે પડે છે, ત્યારે કેવો કિસ્સો બનતો હોય છે? તો કે તેમને અચાનક બ્રેક મારવાની થતી હોય છે. ને એ જ્યારે અચાનક બ્રેક મારે છે ત્યારે તમે રોડ પર જોઈ શકો છો કે એક કાળા પટ્ટા જેવું બનતું હોય છે, અને એ કાળા પટ્ટા જે છે એ શું છે? તો કે ટાયરનો ઘસારો હોય છે. શું કરવા? તો કે ટાયર અને સડક વચ્ચેના ઘર્ષણ બળને લીધે એવું થતું હોય છે. ને એ ઘર્ષણ બળ ત્યાં લાગતું હતું ને એટલા માટે જ તે વાહન સ્ટોપ થઈ ગયું. જો તેમનું ટાયર એકદમ લીસી સપાટીવાળું હોત, બરાબર છે, તો સડક અને ટાયર વચ્ચેનું ઘર્ષણ ઓછું હોત, અને તો એ જે કારને અથવા તો કે વાહનને સ્ટોપ થવાનું હતું તે એના સમય મુજબ સ્ટોપ ન થાત અને એક્સિડન્ટ થઈ જાય. બરાબર, જે તમે ખૂબ સારી રીતે જાણો છો, અને તેવું આપણે રોજિંદા જીવનમાં જોતા પણ હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક અન્ય રોજિંદા જીવનનું ઉદાહરણ જોઈએ, જે તમને અહીંયા આપેલું છે કે પહેલા નિયમમાં સમાયેલો પદાર્થના જડત્વનો ગુણધર્મ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં સ્પષ્ટ જણાય છે. ધારો કે આપણે એક સ્થિર બસમાં ઊભા છીએ અને ડ્રાઈવર બસને એકાએક ચાલુ કરે છે. એક ધક્કા સાથે આપણે પાછળની તરફ ફેંકાઈએ છીએ. આમ કેમ? આપણા પગ બસના તળિયાના સંપર્કમાં છે. જો ઘર્ષણ ન હોત તો આપણે જ્યાં હતા ત્યાં જ રહેત અને બસનું તળિયું આપણા પગ નીચે આવત, આગળ ખસત અને બસનો પાછળનો ભાગ આપણને અથડાત. જો ખાસ સમજજો અહીંયા શું કહેવા માગે છે તે. અહીંયા તમને એવું કહે છે કે ધારો કે આ કોઈ બસ છે, બરાબર છે, આ બસ આ તરફ ગતિ કરે છે. એ દરમિયાન તમે બસમાં અહીંયા ક્યાંક ઊભા છો. બરાબર છે, તો જો બસ આ તરફ ગતિ કરી રહી છે અને અચાનક ડ્રાઈવર જે છે, બરાબર છે, એ બ્રેક મારે, અથવા તો કે બસ સ્થિર છે અને અચાનક આ તરફ ગતિ કરશે, તો શું થાય? તો બંને કિસ્સા આપણે સમજવાના છે. પહેલાં તમને અહીંયા જે કિસ્સો આપેલો છે તે આપણે સમજીએ કે તમે સ્થિર બસમાં ઊભા છો, ડ્રાઈવર બસને એકાએક આ તરફ ગતિ કરે છે. હવે એ દરમિયાન થશે શું? તો કે જ્યારે ડ્રાઈવર બસને એકાએક ગતિમાં લાવશે ત્યારે તમને કંઈક ધક્કાનો અનુભવ થશે, અને એ ધક્કાના લીધે તમે શું કરો છો? તો કે પાછળ તરફ સેજ નમો છો, જે તમે અનુભવેલું હશે. બરાબર છે, એનું કારણ શું છે? તો કે એનું કારણ એ છે કે જડત્વનો નિયમ. કેમ? તો કે જડત્વનો નિયમ એવું કહેતું હતું કે કોઈ પણ પદાર્થ હશે, બરાબર છે, તે પોતાના ગતિમાં ફેરફારનો શું કરતું હશે? વિરોધ કરવાનું ગુણધર્મ ધરાવતું હશે, અને એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? જડત્વ. એટલે આપણું શરીર જે હતું, બરાબર છે, એ શરીર સ્થિર અવસ્થામાં હતું, તો પોતે કંઈક સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાની વૃત્તિ ધરાવતું હશે જડત્વના નિયમ મુજબ. બરાબર છે, તો એ શું કરશે? તો કે પોતે પાછળ જ્યાં સ્થિર હતું, બરાબર, ત્યાં ને ત્યાં રહેવા માગશે. જ્યારે બસ કઈ તરફ ગતિ કરે છે? તો કે બસ તો આમ આગળ તરફ ચાલે છે ને, બરાબર છે, એટલે બસ જો આગળ તરફ ચાલતી હોય, બરાબર, તો શરીરને આગળ જવું પડે, પરંતુ શરીર બસની સાથે ગતિ કરવાનું વલણ ધરાવતું હશે નહીં, કેમ કે જડત્વનો નિયમ એવું કહે છે. એટલે થોડા ઘણા આપણે શું રહીએ છીએ? આમ પાછળ રહીએ છીએ. પરંતુ તમે એવું નોંધેલું હશે, માત્ર ભાગ કેટલો પાછળ જાય છે? તો કે પગની ઉપરનો આટલો ભાગ જ પાછળ જાય છે. બરાબર છે. કેમ? તો કે પગ જે છે તે સપાટી સાથે કંઈક ઘર્ષણ બળ અનુભવતા હશે. એટલે અહીંયા પગની વાત કરીએ આપણે, બરાબર છે, તો સપાટી જે છે બસની તે અને પગ જે છે, બરાબર છે, તેની સપાટી વચ્ચે કંઈક ઘર્ષણ બળ લાગતું હશે. એટલે પગ શું કરશે? તો કે
તે ગતિમાં આવવાનું વલણ ધરાવતું હશે, અને જ્યારે શરીરનો જે પગની ઉપરનો ભાગ છે એ શું કરતું હશે, તો કે એ જડત્વને લીધે પોતે આમ પાછળ તરફ રહેવાનો પ્રયત્ન કરતું હશે, અને એ જ્યારે પાછળ રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કયો ભાગ, તો કે આ જે ઉપરનો ભાગ છે તે પગની ઉપરનો ભાગ, બરાબર છે. તો આ પગની ઉપરનો ભાગ જે પાછળ રહેવાનું વલણ ધરાવતું હશે તે ભાગ પણ પછી શું થાય છે, તો કે પગની જેમ જ ગતિ કરે છે બસની ગતિ તરફ, બરાબર છે. તો એ થવાનું કારણ એ છે કે આપણા જે શરીરના સ્નાયુઓ છે એ શરીરના સ્નાયુઓ શું કરશે, તો કે તમને પગ જે કાંઈ આપણે ગતિ કરવાનું છે ઘર્ષણ બળને લીધે તે મુજબ જ તમને બળ લગાડશે, અને એટલા માટે આપણે પાછળ તરફ છે ધક્કો અનુભવીએ છીએ અને પછી શું થઈ જઈએ છીએ, તો કે પછી પાછા જે પોઝિશનમાં હતા એ પોઝિશનમાં આપણે આવી જઈએ છીએ. તેનું કારણ હોય છે સ્નાયુ બળ, કેમ કે આપણા જે અંદરના સ્નાયુઓ છે, બરાબર, જ્યારે આપણે આમ પાછળ તરફ ધક્કો અનુભવશું ને ત્યારે તમને આગળ તરફ લાવશે. પરંતુ જો એ ધક્કો જે છે તે વધુ હોય અને સંપર્ક સપાટી જે છે તેની સાથેનું ઘર્ષણ બળ ઓછું હશે તો ઘણીવાર એવું બની શકે કે તમે પડી જાઓ, બરાબર છે. એટલે તે પણ ખાસ સમજવું. અને જો ત્યાં મેં જે તમને સ્નાયુ બળની વાત કરી, તે સ્નાયુ બળ તમે માત્ર શરીરના અંદરના જો એવું જરૂરી નથી. તમે કંઈક પકડીને ઊભા હશો, બરાબર છે, તો તમે એ હાથ વડે જે કાંઈ પાઇપ પકડેલો હશે બસમાં, અથવા તો કે કોઈ એંગલ પકડેલો હશે, બરાબર છે, તો ત્યાં પણ તમે હાથ વડે જે કાંઈ બળ અનુભવો છો, બરાબર, તે પણ તમારું સ્નાયુ બળ જ હોય છે, જેની ખાસ તમારે નોંધ લેવી, બરાબર છે. એટલે તમને અહીંયા કીધું છે કે સ્થિર બસમાં ઊભા છીએ અને ડ્રાઈવર બસને એકાએક ચાલુ કરે છે, એક ધક્કા સાથે આપણે પાછળની તરફ ફેંકાઈએ છીએ. આમ કેમ? આપણા પગ બસના તળિયાના સંપર્કમાં છે. જો ઘર્ષણ ન હોત તો જ્યાં આપણે હતા ત્યાં જ રહેત અને બસનું તળિયું જે છે એ આપણા પગના નીચે આગળ ખસત અને બસનો પાછળનો ભાગ આપણને અથડાત. જોકે સદનસીબે પગ અને બસના તળિયા વચ્ચે થોડું ઘર્ષણ હોય છે. જો બસનું ચાલુ થવું બહુ એકાએક ન હોત, એટલે કે પ્રવેગ બહુ ઓછો હોત, તો ઘર્ષણ બળ આપણા પગને બસની સાથે પ્રવેગિત કરવા માટે પૂરતું હોત. પરંતુ આપણું શરીર સંપૂર્ણપણે એક દ્રઢ પદાર્થ નથી, બરાબર છે. કેમ કે જો આપણું શરીર જે છે ને એ સ્થિતિસ્થાપક હોય છે, બરાબર, એ એકદમ દ્રઢ પદાર્થ કહી શકાય નહીં, બરાબર. એટલા માટે થોડું શિથિલ હોય છે. જો દ્રઢ પદાર્થ કોને કહેવાય, તો કે જે પદાર્થ આકારમાં વિરૂપણ ન દર્શાવી શકે, બરાબર છે, તેને શું કહેવાય? દ્રઢ પદાર્થ. કેમ કે તમે એના પર ગમે એટલું બળ લગાડો, પરંતુ એ પોતાનો જે મૂળ આકાર છે ને એ પોતે જાળવી રાખે યથાવત, બરાબર છે, તેને શું કહેવાય? દ્રઢ પદાર્થ. એટલે શરીર જે છે એ દ્રઢ પદાર્થ નથી, એટલે એ થોડું ઘણું શું થશે? વિરૂપિત થઈ શકે તેવું છે. એટલે કે તે તેના જુદા જુદા ભાગો વચ્ચે થોડીક સાપેક્ષ ગતિ થવા દે છે, બરાબર. કે પગ આગળ જતા હોય, તમે સેજ આમ પાછળ જઈ શકો, એવું જરૂરી નથી કે સાથે જ ગતિ થવી જોઈએ, બરાબર. એટલે આપણે થોડી ઘણી સાપેક્ષ ગતિ થઈ શકે છે. પછી સર કે તમે સાપેક્ષ ગતિનું કહેતા હતા, તો પગ 10 મીટર આગળ ને માથું 15 મીટર પાછળ જઈ શકે? તો ન જઈ શકે, બરાબર છે. એટલી બધી સાપેક્ષ ગતિ ન થાય. આનો અર્થ એ કે જ્યારે આપણા પગ બસની સાથે જાય છે ત્યારે શરીરનો બાકીનો ભાગ જડત્વને લીધે જ્યાં હોય ત્યાં જ રહે છે. તેથી બસની સાપેક્ષે આપણે પાછળ ધકેલાઈએ છીએ. જો કે આવું થાય કે તરત બાકીના શરીર પર સ્નાયુ વડે અથવા તો કે પગ વડે લાગતા બળો પોતાનો ભાગ ભજવે છે અને શરીરને બસની સાથે ગતિ કરાવે છે, બરાબર. જે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું તે મુજબ જ તમને કીધેલું છે. અને તમને જે અહીંયા કીધું કે બસ જે છે એ સ્થિર છે અને એકાએક આ તરફ ગતિમાં આવે છે, બરાબર છે. તો એ દરમિયાન તમને મેં કીધું કે તમે જો કોઈ બસમાં ઊભા છો તો પાછળ તરફ ધક્કો અનુભવો છો અને બસ જો આ તરફ ગતિ કરતી હશે ત્યારે થાય શું? તો કે તમારો જે શરીરનો જે ઉપરનો ભાગ છે એ પાછળ તરફ જાય છે અને પગ અને સપાટી વચ્ચે ઘર્ષણ બળ છે. જો એ ઘર્ષણ ન હોય ને તો શું થાય? જો એ ઘર્ષણ બળ ન હોત તો તમે અનુભવી શકો કે આ જે કાંઈ સપાટી જે છે ને બસની એ આ તરફ ગતિ કરે, અને ઘર્ષણ ન હોય તો તમને ખ્યાલ છે કે એ તમને તમારા પગને પકડી રાખવાનું નથી. હવે સપાટી તો જો એ તમારા પગને પકડી રાખે નહીં તો શું થાય? તો કે તમે જે જગ્યાએ છો ને એ જગ્યાએ જ ઊભા રહેશો, બરાબર છે. અને આ જે સરફેસ જે છે તે મેં તમને અહીંયા કલર એરો દર્શાવ્યો તે મુજબ ગતિ કરશે અને એ મુજબ ગતિ કરે તો આ પાછળનો ભાગ આમ આગળ આવશે અને તમે ત્યાં છો તો બસનો પાછળનો ભાગ શું થાય? તમારી સાથે અથડાઈ જાય. તેના કરતાં થોડું વિરુદ્ધ, એટલે કે
જો બસ જે છે તે ગતિમાં છે આ તરફ અને અચાનક સ્ટોપ થઈ જાય શું થાય? તો તમે ધક્કો અનુભવો છો, અને એ ધક્કો કઈ તરફ અનુભવો છો? તો કે તમારા શરીરનો જે આ ભાગ છે તે થોડોક આમ આગળ તરફ જશે, બરાબર. સ્થિર હતી અને એકાએક ગતિમાં આવી તો પાછળ તરફ જતા હતા. હવે જે ગતિની દિશા છે, બરાબર છે, તે દરમિયાન જો બ્રેક મારશે તો તમે ગતિની દિશામાં શું કરવાના છો? થોડા આગળ ઝૂકો છો. તમે એવું અનુભવેલું હશે, તમે સીટમાં બેઠા હશો, બરાબર છે, અને જ્યારે કોઈ ડ્રાઈવર જે છે અચાનક કોઈ વ્યક્તિ અથવા કોઈ અન્ય વસ્તુ વચ્ચે આવે છે ત્યારે અચાનક બ્રેક મારે છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે તમારો કમરથી ઉપરનો ભાગ છે ને આમ આગળ તરફ ઝૂકે છે. જેનું કારણ શું છે? તો કે જડત્વના લીધે તમારા જે કમરની ઉપરનો ભાગ જે છે તે જડત્વને લીધે પોતાની ગતિ ચાલુ રાખવાનું વલણ ધરાવતું હોય છે, તેના લીધે તે આગળ તરફ જાય છે. પણ શરીરના જે કાંઈ બીજા આપણે ભાગ કહીએ અથવા તો કે સ્નાયુઓની વાત કરીએ તેના લીધે તે પોતે પાછું મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે, અને બાકીનો ભાગ કેમ એવું નથી અનુભવતો? તો કે આપણે જે કંઈ બાકીનો ભાગ જે છે ને એ સીટ અને જે તળિયું છે તેની સાથે સંપર્કમાં હોય છે, એટલા માટે તે ઘર્ષણને લીધે તે ભાગ ગતિમાં આવવાનું વલણ ધરાવતો નથી. ઘર્ષણ બળ જે છે તે શું કરે છે? તો કે તેમને પકડી રાખે છે, બરાબર છે. તો જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી, જે તમને અહીંયા સમજાવેલું છે. એટલે જો હવે તમને કહે છે જ્યારે બસ એકાએક અટકે છે ત્યારે પણ આવું જ થાય છે. આપણા પગ ઘર્ષણ કે જે પગ અને બસના તળિયા વચ્ચે સાપેક્ષ ગતિ થવા દેતું નથી તેને લીધે અટકે છે, પરંતુ બાકીનું શરીર જડત્વને લીધે આગળ ગતિ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આમ આપણે આગળ ધકેલાઈએ છીએ, ફરીથી સ્નાયુ વડે લાગતા બળો પોતાનો ભાગ ભજવે છે અને શરીરને સ્થિર સ્થિતિમાં લાવે છે, બરાબર છે, જે મેં તમને સમજાવ્યું તે મુજબ. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા ઉદાહરણ 5.1 આપેલું છે, જે પણ તમારે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે, કેમ કે તે પણ આપણા અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ છે. પરંતુ જો અહીંયા સમજીએ તમને શું કહે છે. ઉદાહરણ 5.1માં એવું કીધું છે કે 100 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના અચળ પ્રવેગથી બાહ્ય અવકાશમાં ગતિ કરતા એક નાના અવકાશયાનમાંથી એકાએક અવકાશયાત્રી છૂટો પડે છે. અવકાશયાનની બહાર આવ્યા પછીની ક્ષણે તેનો પ્રવેગ કેટલો હશે? એવું ધારો કે નજીકમાં તેના પર ગુરુત્વબળ લગાડતા કોઈ તારાઓ હાજર નથી. હવે જુઓ તો અચળ પ્રવેગથી બાહ્ય અવકાશમાં ગતિ કરતા એક નાના અવકાશયાનમાંથી એકાએક અવકાશયાત્રી છૂટો પડી જાય છે. પ્રવેગ અચળ હતો અને અવકાશયાનની બહાર આવ્યા પછીની ક્ષણે તેનો પ્રવેગ કેટલો હશે એવું તમને પૂછ્યું છે. હવે સમજવાનું એ છે કે તમારે અહીંયા જે કાંઈ બળની વાત આવે, બરાબર, તો તારાઓ આજુબાજુમાં હાજર નથી, એટલે કે તેનું કોઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગતું નથી. તો જ્યારે વ્યક્તિ અવકાશયાનની બહાર આવશે તો એના પર કોઈ પણ જાતનું ચોખ્ખું બાહ્ય બળ તો લાગતું હશે નહીં, બરાબર છે. એટલે ન્યૂટનનો ગતિનો જે નિયમ જે છે તે શું કહે છે? કંઈક ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગવું જોઈએ, બરાબર, તો પ્રવેગ હોય. હવે જો નહીં લાગતું હોય તો કોઈ પ્રવેગ હશે નહીં. અને અવકાશયાન જે છે, બરાબર, એ 100 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરના પ્રવેગથી ગતિ કરી રહ્યું હતું, એટલા માટે ત્યાં અવકાશયાત્રી ગતિ કરતો હતો એની સાથે સાથે, કેમ કે તેમાં હતો. હવે જો એ બહાર આવી જાય તો શું થશે? તો કે એના પર હવે કોઈ પણ જાતનું બળ લાગતું હશે નહીં. એટલે તમને અહીંયા કહે છે કે તેની પર ગુરુત્વ બળ લગાડતા કોઈ તારા નજીકમાં નથી, અને નાનું અવકાશયાન તેના પર અવગણ્ય ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લગાડે, તેથી અવકાશયાનમાંથી બહાર નીકળતા તેના પરનું કુલ ચોખ્ખું બળ શું હશે? શૂન્ય હશે. ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ અવકાશયાત્રીનો પ્રવેગ શૂન્ય છે. અવકાશયાન જે છે તે કંઈક દળ ધરાવે છે, એટલે તે જે તે વ્યક્તિ પર પણ બળ લગાડતું હોય છે, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, અને વ્યક્તિ પણ અવકાશયાન પર લગાડતું હોય છે, બરાબર છે. અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે એ હંમેશા કોઈ પણ બે દળ વચ્ચે લાગતું હશે ને ત્યારે સમાન મૂલ્યનું અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાનું હોય છે, જે આપણે પ્રકરણ 8માં અભ્યાસ કરવાના છીએ, બરાબર છે. પરંતુ તે અવકાશયાન જે છે તે નાનું હશે એટલે એટલું બધી તેની અસર થશે નહીં, બરાબર છે. તમે અનુભવી શકો છો કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે, બરાબર છે, તે પૃથ્વી જો આટલી વિશાળ એટલે કે મહાકાય છે, બરાબર છે, તેમ છતાં તમને કોઈ દિવસ એવો અનુભવ થતો નથી. તો પછી એટલું નાનું અવકાશયાન હશે તો તેનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે તેની તમને અસર બહુ નેગ્લિજિબલ હોય છે, જે જોવા મળી શકે નહીં, બરાબર છે. એટલે તમે તે અવગણ્ય ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લગાડે છે તેવું કહી શકતા હોવ છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ગતિના પહેલા નિયમ અને ઉદાહરણ 5.1ની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરી. તો અહીંયા ખાસ સમજજો કે ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ જે છે તેમાંથી તમારે માત્ર ને માત્ર જે કાંઈ એનું સ્ટેટમેન્ટ હતા બે,
બરાબર છે, તે જ તમારે યાદ રાખવાના છે અને તે જ તમારે સમજવાના હતા. જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, મેં તમને કીધેલું કે તે તમારે અંડરલાઇન કરવા. એક તો આ, જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્યબળ શૂન્ય હોય તો તેનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય છે, અને જો પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્યબળ લાગતું હોય તો જ તેનો પ્રવેગ અશૂન્ય હોય છે. અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ જે છે તે છે, દરેક પદાર્થ તેની સ્થિર અવસ્થા અથવા નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે છે, સિવાય કે કોઈ બાહ્યબળ તેને અન્ય કંઈક કરવાની ફરજ પાડે. એટલે કે જ્યાં સુધી કોઈ બાહ્યબળ લાગશે નહીં ત્યાં સુધી પદાર્થ સ્થિર હશે તો પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખશે, અથવા તો કે નિયમિત સુરેખ ગતિ કરતો હશે તો તે પોતે નિયમિત સુરેખ ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે જે ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ અને ઉદાહરણ 5.1 જે જોયું તે આપણા અભ્યાસક્રમમાં પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ તૈયાર કરવાનું નથી, જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી. જે મેં તમને અગાઉ પણ કીધું છે તેમ છતાં અહીંયા ફરી એકવાર કહી દઉં, પરંતુ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. અને જે આ બે મેં તમને જે નિયમમાં જે બે સ્ટેટમેન્ટની વાત કરેલી તે યાદ રાખવા, કેમ કે આપણે દાખલાઓમાં તેનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ જે છે તે થોડી થિયરી જે છે તેના તમને અગાઉ ઉદાહરણો આપેલા છે, અને ઉદાહરણ બાદ તમને ત્યાં નિયમ આપેલો છે. બરાબર છે, અને એ જે થિયરી છે તે થોડી મોટી હોવાથી તે આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું. અને આમાં તમને જો કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન હોય તો તમે મારો સંપર્ક કરી શકો છો. અસ્તુ, આભાર.